وقت سے بڑی دولت تو کوئی نہیں ہے. آپ اپنے وقت کو بھی بیسٹ آف دا بیسٹ چیز میں انویسٹ کریں گے. پھر ہم لگ ون پہ آتے ہیں کہ نہیں لگ ون کا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنا وہ لغو میں بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں. ایگزامپل دیکھیں یہ والی سورہ میں نا ایک دم دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ مجھے اپنا زمانہ یاد ہے کہ برف بیچنے والے آتے تھے یا کولڈ سٹور ہوتے تھے وہاں سے برف آتی تھی بکتی تھی. ایک لمحے کا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. جوانی کہاں پہ گزاری تھی؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ حلال تھا حرام تھا؟ کیسے کمایا تھا؟ اور مال خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. ایک ایک بات کا ایک ایک لمحے کا سوال کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وقت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا. تو اس لیے یہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ جو اسلاف تھے نا ہمارے وہ اس طرح سے ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک کے بارے میں پڑھی تھی کہ وہ روٹی جو تھی نا اپنی وہ پانی میں بھگو دیتے تھے. پہلے سے تھوڑی دیر پہلے بھگو کے رکھ دیتے تھے اس لیے کہ جب میں روٹی کھاؤں تو وہ چبانے میں جو ٹائم لگے گا وہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. امیجن کریں ذرا. ایک کے بارے میں پڑھی تھی کہ جب ان کو کوئی ملنے آتا تھا وہ چاہتے تھے کہ وہ ملنا زیادہ نہیں چاہتے تھے لیکن جب کوئی ملنے آتا تھا ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے علیحدہ سے جب کوئی بات پوچھنی ہے یا کچھ ملنے آتے تھے تو اس زمانے میں قلم ہوتے تھے نا قلم کو گھڑنا ہوتا تھا شارپ کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یا جو بھی ملنے آتے تھے نا ان کو وہ قلم ان کے ہاتھوں میں ایک ایک قلم پکڑا دیتے تھے کہ بیٹھ کے اس کو بنا دو تاکہ جب وہ لکھنا شروع کریں تو وہ وقت جو اس وقت وہ بات کر رہے ہیں نا ان کا وہ وقت ضائع نہ ہو. تو آپ ہم اپنا ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے. پھر ہم لغون پہ آتے ہیں کہ نہیں لغون کا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنا وہ لغو میں بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. لہون تو فرق بات ہے. لہون میں تو یہ ہے نا کہ آپ اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ نے بڑا پرپس چھوڑ دیا تو لیکن وہ لغون میں بھی اپنا وقت نہیں ضائع کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں کیونکہ وقت جو ہے جتنا ہم لے کے آئے اب دیکھیں وقت تو گزر رہا ہے نا. اب گھڑی کو اپنی گھڑی کو ذرا دیکھیں. ابھی چلے جب سے ہم نے کلاس شروع کی ہے اب تک آپ دیکھیں کہ ہم وہ وقت واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے نا. جو وقت گزر جاتا ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں اچھا کل کام کر لوں گی کل کام کروں گی. آج کا وقت تو ضائع ہو گیا نا. آج کا کام آج ہی کرنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اگزامپل دیکھیں یہ والی سورہ میں نا ایک دم دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ جتنا وقت ہم لے کے آئے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں سارا دن. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بور ہو رہی ہوں تو میں بیٹھی رہوں گی صوفے کے اوپر. اب دیکھیں واٹس ایپ جب سے آیا ہوا ہے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ویسے اگر دیکھا جائے لیکن جب ضائع کرنے پہ آتے ہیں کیونکہ اب فری کالز ہو گئے ہیں. پاکستان اگر آپ کے ہمارے یہاں پہ جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں فرینڈز ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم آورز اینڈ آورز بات کرتے رہیں گے کیونکہ فری کال ہے رائٹ. پھر ادھر کی بات پھر ادھر کی بات پھر اس کا جہاں مقصد بھی نہیں ہے پھر وہ ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں. ہم کتنی دفعہ دیکھیں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. ڈاکٹر کے آفس جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہاں کہاں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل جیسے ہمیں بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وقت ضائع کرنے کا نا آپ اپنے ذہن میں ایسے رکھیں جیسے ایک برف ہوتی ہے نا برف بیچنے والے. اب تو پاکستان میں آئی ڈونٹ نو ہر ایک کے گھر میں فریج ہے تو برف اپنی ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں مجھے اپنا زمانہ یاد ہے کہ برف بیچنے والے آتے تھے یا کولڈ سٹور ہوتے تھے وہاں سے برف آتی تھی بکتی تھی. اب دیکھیں کہ وقت جو ہے نا وہ بالکل برف کی طرح ہے. اگر وہ بیچنے والا اپنی دکان پہ اپنی ریڑھی پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ جلدی سے جلدی کوئی گاہک آ جائے اور میں اس سے مجھے منافع مل جائے رائٹ. اگر کوئی نہیں آتا تو وہ ضائع ہو جائے گی برف پگھل جائے گی. اسی طرح سے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے پگھل رہا ہے ایک ایک لمحہ پگھل رہا ہے.
अगर हम उसको किसी नफा बख्श सौदे में नहीं लगाएंगे तो वक्त खसारे में चला जाएगा, वक्त बर्बाद हो जाएगा। देखिए खसारे, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट जब हमने करनी होती है तो हम कितना सोच के करते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 चीजें हम देखेंगे, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, तो बेस्ट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ना। वक्त से बड़ी दौलत तो कोई नहीं है। आप अपने वक्त को भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप देखें कि नेकियां भी अगर हम करते हैं तो कोई नेकियां ऐसी हैं जिनका वजन इतना भारी होगा, कोई नेकियां छोटी भी होती है। नेकी तो नेकी ही है, लेकिन हम अगर देखें इस तरह से कि हम देखें सूरत मुल्क पढ़ने से हमें कब्र में वो इतनी खूबसूरत शक्ल में आएगी, हमें बचा लेगी। अभी जिंदगी है तो एवरीडे सूरत मुल्क पढ़े, एवरीडे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, हर सुबहान अल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना। जिंदगी है तो ये हम कर सकते हैं। एक एक लम्हा हमारा कीमती तरीन लम्हा है, जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हम यही अमाल देंगे। ये अमाल जो ये हमारे वक्त जो है ना, हमारी पैसा है, हमारी दौलत है। ये अमाल की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को जब हम देंगे तो वहां से हमें फिर जन्नत की चाबी मिलेगी। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस चीज को ना अपने दिमाग में रख के अपना सुबह का टाइम से शुरू किया करें कि मेरा दिन कैसे गुजर रहा है, मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। देखिए इंसान है, चीज़ें होंगी, अभी हम उस लेवल पे अगर नहीं भी हैं, कोशिश करने शुरू कर दें कि हम किस तरह से एक आगे लेवल पे कैसे हम जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम कभी भी जैसे मार्केट में जाते हैं, हम प्रोडक्ट देखते हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, इसी तरह से हमारी भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है कि हमने कब जाना है। वहां पे हम देख सकते हैं, हमारी एक्सपायरी डेट हमें नजर नहीं आती लेकिन लिखी हुई है, ये गायब है ना। हमें नहीं पता हमने कब चले जाना है। हम इंतजार करते रहें कि अच्छा जी अभी तो बड़ी देर है, चलो फिर कर लूंगी, ये फिर पढ़ लूंगी, अभी रमजान आएगा ना, अब तो आने वाला है तो फिर मैं ये कर लूंगी। हमें नहीं पता हमें रमजान मिलना है कि नहीं। तो अभी इसी लम्हे को आपने कैश करना है। अभी वो एक्सपायरी डेट का जैसे मैंने बताया, तो हम देखते हैं ना कि अच्छा ये तो अभी होने वाली है, अभी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, तो ये तो मेरा जाया हो जाएगा, तो हम वो चीज़ भी नहीं लेते हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगी जैसे रेत, आप देखिए वो 1 मिनट का नहीं होता, जैसे अब इससे कहते तो रेत गिरती है इतनी तेजी से लम्हा ब लम्हा हमारी जिंदगी कब्र के नजदीक जा रही है, हमारी मौत के नजदीक जा रही है और हमें एहसास भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने आजमाया था। अच्छा देखिए आजमाइश जो होती है ना, जिसको कहते हैं कि फतन का लफ्ज़ जो आता है, ये उसके लिए आता है। अगर आप इसके मानी समझ लेंगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि जैसे सोना होता है ना, उसको जब आप उसको पकाते हैं सोने को, तो उसमें से झाग और उसका जो गंध होता है वो अलग हो जाता है और खालिस सोना साइड पे हो जाता है। आजमाइश बिल्कुल ऐसे ही है। आजमाइश आती ही खालिस करने के लिए है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब आजमाइश मोमिन पे आती है तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए सूरत अल-अनकबूत में फरमाया था, ये बड़ी प्यारी आयत थी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अनकबूत में फरमाया कि ए नबी, आया नंबर 2 है। वैसे ये आप पढ़ के देखना, मैंने इसकी 10 आयात पढ़ी थी, बहुत प्यारी। इसमें आपको तफसीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग और भी हो जाएगी, क्योंकि आज का लेक्चर के बाद आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस वादे पर कि हम ईमान ले आए हैं, मैं और आप ना, हम ईमान ले आए हैं, हम इन्हें बगैर आजमाई ही छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, ये बहुत डर वाली आया है कि ए नबी, क्या इन लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो सिर्फ इस दावे पर कि वो ईमान लाए हैं, हम इन्हें बगैर आजमाए छोड़ देंगे। और यकीनन हमने इन लोगों को भी आजमाया जो इससे पहले गुजर चुके, सो अल्लाह उन लोगों को ज़रूर जान लेगा जिन्होंने सच कहा, जो वाकई ईमान लाए, और यकीनन वो झूठों को भी ज़रूर जान लेगा। अल्लाह अकबर।
आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है। क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।